ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ गुर प्रसाद। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। जी राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी रहमत बख्शिश होई है, जो अमृत वेले आप रब रूपी संगतां रोज़ाना की तरह अमृत वेले संभाल के गुरु की अमृतमई बाणी नितनेम बाणियां दे नाल जुड़ के जीवन के मनोरथ नूं सफला कर रहे हो। आओ कुछ समा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का ओट आसरा लैके चल रही लड़ीवार मूल मंत्र की व्याख्या नाल जुड़न का यतन करिए। और पिछले 3-4 हफ्तियां तो लगातार लड़ीवार मूल मंत्र की विचार चल रही है। सो मकसद यही है कि असी इस नूं दृढ़ किया जावे, खाली बोल तक ना रह जावे। खाली बोलदियां बोलदियां उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति जपदियां इस तरह नहीं होंदी जद तक उसका हिरदे विच वासा ना हो जाए। हुण कोई बंदा सीढ़ियां ते चढ़ना चाहे पौड़ियां ते, पौड़ी ते खड़ा होके पौड़ी पौड़ी करदा रहे ते ओ पौड़ियां ते नहीं चढ़ सकदा जद तक ओ पौड़ियां ते स्टैप ते पैर नहीं रखेगा। या किसी कोई बीमार है उसनूं दवाई की लोड़ है, वो खाली दवाई दवाई करता रहे ते दवाई कह के उसनूं आराम नहीं आएगा जद तक वो दवाई उसके हिरदे दे विच शरीर विच दवाई नहीं जाएगी। वाहिगुरू क्यों? क्योंकि कहण विच ते दुनिया कह रही है राम राम सब को कहे कहिए राम ना होए। गुर प्रसादी राम मन वसे तां फल पावे कोय। राम राम वाहिगुरू कहंदे ते दुनिया कह रही है, प्रसाद संगत गुरु पातशाह कहंदे ने कहण नाल वाहिगुरू नहीं मिलना। जदों तक उस परमात्मा की किरपा द्वारा वो राम साडे हिरदे विच ना वस जाए। भाई गुरदास जी भी तो कहते ने जैसे खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होए। हुण किसी ने मुख सामने खंड पई है चीनी पई है, उन्होंने वेख के खंड खंड कही जावे ते ओदा मुख तां तक मिठा नहीं होना जद तक वो चीनी नूं खंड नूं चुक के अपने मुँह विच नहीं पाएगा। जैसे खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होए जब लग जीव स्वाद खंड ना पाइए। जद तक जीव दे अंदर वो स्वाद वो खंड साडे हिरदे दे विच नहीं चली, वाहिगुरू साडे शरीर विच नहीं चली जाती रसना दे राही, तद तक उहदा स्वाद सानू नहीं प्राप्त होएगा। सो कहण तक असी सीमित ना रह जाइए, इस नूं हिरदे विच वसाउण दा असी एक सुंदर उपराला करिए। तां ही मूल मंत्र की विचार गुरु साहब ने आप किरपा करके लई है
कि असी जो मूल मंत्र मुढ़ है साडा, असी उसनूं समझ सकीए कि वो परमात्मा दा मूल मंत्र साडे की उपदेश दे रहा है, सानू की बख्शिश कर रहा है। सो आओ जिस तरह लड़ीवार मूल मंत्र गुरु साहब दृढ़ करवा रहे हैं, अज उसे लड़ी नूं अगे तोड़न का यतन करिए, मन बिरतियां एकागर करिए। जे किथे मन इधर उधर भज रहा है, मन नूं आवाज़ मारिए, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। सो गुरु साहब ने जो सेवा लई, पहला एक ओंकार, वो परमात्मा एक है, टूक मात्र, ताकि कुछ पिछली कड़ी नूं जोड़न वास्ते असी सहारा लईए। एक ओंकार, वो परमात्मा एक है, सर्व व्यापक है, एक रस है, जरे जरे विच है, सर्व व्यापक है। कोई थां ऐसी नहीं है जिथे परमात्मा नहीं वस रहा। वो कोई 2 4 5 10 100 नहीं परमात्मा, वो परमात्मा सिर्फ गिनती का एक भाव एक ही है। सतनाम, ओदा नाम सत है, कायम रहन वाला है और थिर है। दुनिया के नाम सब एक दिन सब विनस जाणगे, पर परमात्मा का जिहड़ा नाम है वो सत ही रहेगा, सदा ही रहेगा। करता पुरख, वो क्रिएटर है, वो धरती नूं बनाउण वाला है, और बना के पुरख तो भाव वो विच वसिया होया है, वो किथे बाहर नहीं है। वो सारी धरती कायनात दे विच आप समाया होया है। सतनाम उपरंत करता पुरख, फिर पातशाह कहंदे निरभउ, और वो परमात्मा का ये तीजा गुण सी कि वो परमात्मा किसे तो डरदा नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा केवल आप ही आप है। सो आओ अज जो गुरु साहब ने विशा दिता है विचारन लई, गुरु साहब आप रसना ते बैठन। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। ਉਹਦਾ बुलाया सी बोलना है। तो अज ਦੀ विचार ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब बख्शिश करते हैं, निरवैर। निर ਹੁੰਦਾ है रहत, वैर तो रहत है परमात्मा। वैर देखो, जे कोई सामने होएगा तो कोई वैर करेगा ना। गुरु साहब कहते ने, गुरु नानक पातशाह कहते ने, वो निरवैर है, ਉਹਦਾ कोई सानी नहीं, उन्हें वैर किहदे नाल करना है। जद सिद्धां नाल विचार हो रही सी ते सिद्ध परमात्मा दे गुण पुछ रहे सन, ते गुरु साहब उन्हां नूं विचारन दे नाल ਇਹ मूल मंत्र दे सिद्धांत नूं उन दृढ़ करा रहे सन। सिद्धां नूं ज्ञानवाद सन, दलील तो बिना ਉਹ समझदे नहीं सन। जिन्ना बंदा ज्ञानवाद हो जाए ਉਹਨੂੰ दलील चाहिदी हुंदी है। ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ 8-10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਹੋਣ 12 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੈਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਬ੍ਰਦਰ ਲੈ ਲਓ, ਭੈਣ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੈਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ। ਦੇਖੋ, ਪੌੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਨਾ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸਟੈਪ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭੀਨਾ। ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਵੈਰ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਵੈਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਕਾਰ ਲਵੇ, ਕੋਠੀ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੰਢਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਵਾਚਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋੜਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਪੁਰਾਣੀ 30 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਕੱਢੀਏ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, 30 ਸਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਨੀ ਨਿਰਵੈਰ ਰੂਹ ਸਨ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। ਉਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਮੁਰਾਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੀ।
ਸੁਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ, 4 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਾਤਰ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੜਪ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਕੀਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਤੇ ਹਰੜ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਲੌਂਗ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸੇ ਦਾ, ਤੇ 14 ਮਾਸੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਲ ਦੇ ਉਸ ਮਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅਗਰ ਉਸ ਦਵਾਈ 'ਚ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੰਧ ਪਾਈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੜਪੋਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਚਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੌਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨੂੰਹ ਕਦੀ ਸੱਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਵੈਰਤਾ ਹੀ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਧੋਬੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਧੋਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਦਵੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਰ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਫਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਜਰ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਰਨਾ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਭਾਨਤ ਆਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਵੈਰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਣਾ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਆਪਣ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਰਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਿਉ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ, ਇਹ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਪਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੈਸਾ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾ। ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ। ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਫੱਟੜ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਕਹੀਏ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੋ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹੀ ਜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ
गरीबी वेख के खुश नहीं होना बल्कि ਉਹਦੇ प्रति हमदर्दी करनी, ये निर्वैरता की निशानी है। देखो कल मैं ना एक इतिहास पढ़ रहा सी, बड़ी गल मैं महापुरखों की निर्वैरता की पढ़ी तो मैं दंग रह गया। ये गल सी ज्योति सरूप गुरुद्वारा जिहड़ा फतेहगढ़ साहब है, छोटे साहिबजादियां दा, उत्थे एक महापुरख ने, हुण कुछ समा होया है, चोला बदल गए ने, महापुरख होए ने संत संतोख सिंह, बड़ी करनी कमाई वाले सन, बड़ी निर्वैरता सी, सारा डेरे दी सेवा उन्हां दे जिम्मे सी, और बड़ी अंथक सेवा उन्होंने की है। कुछ समा होया शरीर छड्ड गए ने, मैं उन्हां दा इतिहास पढ़ रहा सी। देखो जदों तुसी धूड़ी की है, चरण धूड़ी यही है कि उन्हां दा इतिहास, उन्हां दे बचन जे पढ़ के असीं हिरदे च वसा लीए तो चरण धूड़ी ले लीए। चरण धूड़ी है नहीं कि जाके किसी के पैरों ते हथ ला के, नहीं, चरण धूड़ी है गुरु के शब्द की, उन्हां दे बचनां दी, महापुरखों के बचनां की कमाई असीं कर लीए, सुन के अपने जीवन में ढाल लईए। तो सेवा संभाल कर रहे सन, मज्जां चोरी हो गई उन्हां दियां, 5-7 मज्जां सी चोरी हो गई। तो सिख आ गए कहने लगे जी इन्नियां मज्जां सी, विचों 4-5 मज्जां ही चोरी हो गई ने। बड़ी निर्वैर रूह सन, तो कहने लगे कोई गल नहीं, ए माइक प्लीज बंद कर दें कि हाँ जी, ए माइक भैन जी, हाँ। तो वो कहते ने कोई गल नहीं, जिन्हों लोड़ सी उन्होंने ज़्यादा लोड़ होनी है। कुछ समा बीत्या, जेड़े डेरे दे सेवादार सन, वो किसी पिंड ते जा रहे सन काम, उन्होंने मझ बन्नी वेख लई, क्योंकि कई बारी बंदियां नाल पशु नाल असीं रहीए ना, तो सानू भी पशु की पहचान हो जाती है। तो डेरे इन्ना चिर वो सेवा करते सन, उन्होंने वेख्या तो मझ साडी है। उन्होंने फड़ लिया, जिहड़ा मालक सी सरदार सी कोई, उन्हें पूछया, कहंदा जी असीं ते 2500 रुपए की लई है, मझ 40-50 हज़ार की मझ। वो कहंदे जी ये साडे डेरे दी है, फतेहगढ़ साहब दी है, छोटे साहिबजादे गुरुद्वारियां दी है। वो हुण गुरमुख बंदे सन। वो कहंदा जी चोरी दी, अच्छा मैं तो 2500 च लईए, पर ये गुरु घर दी है, मैं नहीं रखांगा। उन्होंने नहीं पता सी चोरी दी है। जद पता किया उस चोर तक पहुंचे तो उस पिंडी च 4-5 मज्जां सन, सारियां ने डेरे विच वो मज्जां लैके रख दित्तियां। इस दरम्यान उन्होंने चोर नूं भी फड़ लिया। हुण चोर फड़ के लैके आए डेरे दे विच, महापुरखों के सामने। वो जद चोर सामने आया तो कुटदे मारदे कुटदे ले जा रहे सन। जदों कोई चोर फड़िया जाए ना, तो मेरे वर्गे भी जिन्होंने कभी कोई हथ ना चुक्या ना, वो भी 1-2 हथ कहते चलो असी भी हथ जमा लीए, विच असी भी अपनी हाजरी ला लीए। भावें पाठ हो रहा हो, कीर्तन हो रहा, उस वेले असी कतरा जाने बई छड्डो परे। पर इस तरह की कोई गल होवे ना, जिहड़ा कभी किसी ने कभी हथ भी ना चुक्या ना, वो भी फिर कहता 1-2 हथ मेरे भी ला जान। वो इन्नी उन्होंने मार मारी। महापुरखों क्या मारदे क्यों पे हो? उन्होंने फड़िया, उहदा हथ ते कमरे विच लै गए, कमरा बंद कर लिया, ते अपने ना जेबियां दे विच चोला पाया सी, जेबियां च हथ पा के जितनी माया सी ना चोर नूं फड़ा दित्ती। कहंदे ने लै जा, और इस दूजी थाई दरवाजा है, उधर तू बाहर निकल जा। हुण चोर ने जद महापुरखों नूं वेख्या, ते जद उन्हां दी दृष्टि, क्योंकि नाम जपण वालियां दी, सेवा करन वालियां दी, जिहड़े जैनुअन ने, उन्हां दा प्रताप ही कुछ होर है। पैरी फड़ लिया, कहंदा मैं नहीं जाना। वो कहंदे जा, तैनूं माया, तू जिहड़ा अद्धी राती मज्जां चोरी करके लैके गया, साडे तो तैनूं किन्नी ज़्यादा जरूरत होएगी, तां ही तू आया ना। हुण देखो समझाउण दा ढंग सी, वो मारदे ले जा रहे सन, वो पक्कियां कर रहे सन, पर महापुरखों ने उहदी नबज फड़ ली। उन्होंने कहा भाई ये चोरी क्यों कर रहे हैं? चोर की हामा भरे ना कोई, चोर किया चंगा क्यों होए? ਉਹ भाई ਜਿਹੜਾ भी चोरी गुरु घर ਦੀ करदा या किसी जगह की चोरी करदा ना, ਉਹਦੀ फिर जामन कोई नहीं पांदा। उस दरगाह के अंदर जद लैके जाना है ना तैनूं, फिर चोर की हामा भरे ना कोई। चोर है नहीं कि कोई समान चुक्या है, चोर है वे कि किसी का दिल भी असी दुखा दिता, वो भी चोरी है। तो पैरी पै गया। महापुर कहते पिछे हट, कहता नहीं जी मनु तो हुण मैं नहीं जाना,
ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਘਲ ਗਏ। ਜਦ ਇੰਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰਮਤ ਬੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਢਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਆਵੇ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਰਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਮਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਤ ਸਭ ਸੰਜਮ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਦਾਸ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੈਰ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਰਾਜਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨਜ਼ਰ ਆਣ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੈਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀਰ ਤਿਲਕਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਜੂਮ 'ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।